प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो, बैल दे आइकॉन नूं क्लिक करके आउण वाली वीडियो दा नोटिफिकेशन प्राप्त करो अते नाल ही वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर करो। अज साडा पढ़न दा विषय है कानून भाग 1 अर्थात मैं इस चैप्टर नूं 2 भागां दे विच वंड के पढ़ा रहा हाँ और अज असीं इस दा पहला भाग पढ़ांगे। कानून समाजिक जीवन नूं नियमित करन लई कानून का होना बहुत जरूरी है। कानून की होंद तो बिना अराजकता का फैलना सुभाविक है। कानून राज की इच्छा को प्रगटाउण लई सरकार द्वारा बनाए जाते हैं और इन्हों लागू करने पिछे कानूनी शक्ति होंदी है। कानून की है समाजिक जीवन को नियमित करने लई बनाए जाते हैं और कानून की होंद तो बिना अराजकता का फैलना सुभाविक है। मनुख जिहड़ा है समाजिक प्राणी है और समाज दे विच ही रह सकता है, पर समाज विच रहिंदियां कई तरह दी समस्यावां भी आउंदियां हन। उन्हां समस्यावां नूं दूर करन दे लई जिहड़ी कानून दी होंद बहुत जरूरी है, क्योंकि जेकर कानून नहीं होगा तो जदों कोई भी व्यक्ति या संस्था दूजे व्यक्ति दी सुतंत्रतावां जां अधिकारां दे विच कोई समस्या जां रुकावट पैदा करेगी तो उसनूं रोकण दे लई कानून दा होना बड़ा ही लाजमी है। कानून राज की इच्छा को प्रगटाउण लई सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। काहदे लई बनाए जाते हैं? राज की इच्छा को प्रगटाउण लई। राज किस तरीके दे नाल नियम बनाउणा चाहुंदा है, राज किस तरीके दे नाल समाजिक जीवन को नियमित करना चाहुंदा है, बनाउंदा कौन है? सरकार। और इन्हां नूं लागू करन पिछे कानूनी शक्ति हुंदी है। इहदा की अर्थ है कि कानूनी शक्ति का अर्थ है कि जेकर व्यक्ति उस नियम की उलंघना करता है तो उस व्यक्ति को कानून के अनुसार दंड दिता जा सकता है। इसनूं कहने हैं कानूनी शक्ति है। इस तो बाद कानून की परिभाषा हालैंड के अनुसार कानून व्यक्ति के बाहरले कामां नाल संबंधित है। संबंधित वो सधारण नियम है जिसनूं सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति द्वारा लागू किया जाता है। बाहरले कामां नाल साडे अपने निजी कामां नाल नहीं, जिसका संबंध किसी दूसरे व्यक्ति नाल नहीं है। जदों असीं बाहर विचरदे हां, दूजे समाज दे विच दूजे व्यक्तियों दे विच विचरदे हां, उदों सानूं इन्हां नियमां की जरूरत पैंदी है और इन्हां नूं लागू कौन करदा है? सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति। कानून का अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारे प्रश्न आता है। 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर तो पूछा जा सकता है। पंजाबी भाषा का शब्द है कानून। पंजाबी भाषा का किहड़ा शब्द है? कानून। हुण अंग्रेजी शब्द ला का पंजाबी अनुवाद है। अंग्रेजी का शब्द है ला, उसका पंजाबी अनुवाद है कानून। और जिहड़ा ला शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है जी ट्यूटोनिक भाषा तो। किहड़ी भाषा तो? ट्यूटोनिक भाषा तो। ट्यूटोनिक भाषा का एक शब्द है लैग। लैग तो बनया ला। लैग तो यह शब्द अंग्रेजी दे विच ला के रूप में साडे कोल आउंदा है। और ट्यूटोनिक भाषा दे विच लैग का शब्द का अर्थ की है? निश्चित, फिक्स्ड, निश्चित। इस तरह कानून शब्द का अर्थ है कोई निश्चित नियम। यदि जेकर शाब्दिक अर्थ के आधार के उत्ते असीं इहदा अर्थ की गल करिए तो वह बनता है कोई निश्चित नियम। और राजनीति शास्त्र विच उन्हां नियमां नूं ही कानून का नाम दिता जाता है जो सरकार द्वारा निश्चित ते लागू किए जाते हैं अते जिन्हां दी उलंघना करने के दोष विच अपराधियों नूं दंड दिता जा सकता है। उन्हां नूं ही कानून कहा जाता है जिहड़े सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं या निश्चित किए जाते हैं और जिन्हां पिछे अपराधियों नूं दंड दिता जा सकता है। सिर्फ वही कानून है। इस तो बाद पढ़ते हैं जिसी कानून दे जरूरी तत्त। जरूरी तत्त अर्थात ये हर हालत में कानून दे विच पाए जाते हैं। कानून दे विच इन्हां तत्तां दा होना जरूरी हुंदा है। नंबर 1, कानून राज की प्रभुसत्ता का प्रगटावा है। प्रभुसत्ता का अर्थ आप अगे पढ़ांगे, पर प्रभुसत्ता का प्रगटावा है राज की प्रभुसत्ता। राज सर्व शक्तिशाली संस्था है। राज अपने फैसले ਜਿਹੜੇ अपने फैसले आज़ादी ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। कोई होर संस्था राज के फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती कि राज अपने फैसले लैन लई बिल्कुल आज़ाद है। राज की प्रभुसत्ता का प्रगटावा करने लई कानून हुंदे हन जिसका निर्माण कौन करता है? सरकार करती है। इन्हां कानूनों का निर्माण कौन करता है? सरकार द्वारा किया जाता है। कानून व्यक्ति के केवल बाहरले पक्ष नाल संबंधित है। बिल्कुल कानून व्यक्ति के केवल बाहरले पक्ष नाल संबंधित है। वो काम साडे जिन्हां दा दूजिआं नाल कोई लैणा देना नहीं है, साडे निजी है, साडे अपने आप नाल संबंधित है। कानून उन्हां लई नहीं हुंदा गा।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਫਿਕਸਡ, ਸਭ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ UNO ਹੈ, ਪਰ UNO ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਰੂਲ ਉਹ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮੁਦਾਇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਵੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਸਮੁਦਾਇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਰਥਾਤ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ
सरकार का जिहड़ा संगठन किस तरीके का होगा, उस सरकार का स्वरूप किवें होगा, शासन प्रणाली किवें चलाई जाऊगी, जिहड़े सरकार के वख-वख अंग है उन्हां दे काम की होणगे, वख-वख अंगां शक्तियां की वंड किस तरीके नाल होऊगी, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ, ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ। ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ। ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ? ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪੰਨ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ? ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ
ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨ। ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੁਰਾਣੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਥਾਤ ਨਿਰਣੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਜ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਧਿਆਦੇਸ਼, ਔਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਔਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ
कि जेकर विधान मंडल का सैशन नहीं बैठा पर किसी कानून की तुरंत लोड़ पै गई है, देश अजिही स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो कार्यपालिका अध्यादेश जारी कर सकती है। कार्यपालिका की कर सकती है? अध्यादेश जारी कर सकती है। और जिहड़ा अध्यादेश है ये पूरी तरह विधान मंडल के कानून वांगू नहीं हुंदा गा, पर क्योंकि अध्यादेश जो अगला कार्यपालिका ने पास कर दिता, जारी कर दिता, पर जो भी विधान मंडल का समागम बैठूगा तो वो पास होना लाजमी है। जेकर विधान मंडल जी है वो अपने सैशन दे विच इनू पास नहीं करती तो यह अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए यह पूरी तरह कानून के वांगू तो नहीं है, क्योंकि अध्यादेश नूं पास होने मगरों जो भी विधान मंडल का सैशन बैठेगा वो पास होना लाजमी है, और वो पास ना होने के बावजूद उन्होंने तुरंत समाप्त करता जाएगा। पर जिन्ना चिर लागू रहिंदा है तो पूरा कानून के समान ही मन्निया जाता है। और जिहड़ा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है केंद्र सरकार दे विच राष्ट्रपति जारी करता है, राज्यां दे विच राजपाल जारी करता है। तो ये सी साडा अज दा टॉपिक कानून अते कानून दीयां किस्मां। उम्मीद है तुहानूं समझ लग्या होएगा, पसंद आया होएगा। चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना है, और जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।